당신은 능력의 지팡이를 소유하고 있습니까? 출애굽기 4장 1절부터 31절까지 말씀입니다. 모세가 대답하여 이르되 그러나 그들이 나를 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하고 이르기를 여호와께서 내게 나타나지 아니하셨다 하리이다. Moses answered, What if they do not believe me or listen to me and say, The Lord did not appear to you? 여호와께서 그에게 이르시되 내 손에 있는 것이 무엇이냐? 그가 이르되 지팡이니이다. Then the Lord said to him, What is that in your hand? A staff, he replied. 여호와께서 이르시되 그것을 땅에 던지라 하심에 곧 땅에 던지니 그것이 뱀이 된지라 모세가 뱀 앞에서 피하매. The Lord said, Throw it on the ground. Moses threw it on the ground and it became a snake, and he ran from it. 여호와께서 모세에게 이르시되 내 손을 내밀어 그 꼬리를 잡으라. 그가 손을 내밀어 그것을 잡으니 그의 손에서 지팡이가 된지라. Then the Lord said to him, Reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took hold of the snake and it turned back into a staff in his hand. 이는 그들에게 그들의 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 여호와가 내게 나타난 줄을 믿게 하려 함이라 하시고. This, said the Lord, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob, has appeared to you. 여호와께서 또 그에게 이르시되 내 손을 품에 넣으라 하심에 그가 손을 품에 넣었다가 내어보니 그의 손에 나병이 생겨 눈같이 된지라. Then the Lord said, Put your hand inside your cloak. So Moses put his hand into his cloak, and when he took it out, it was leprous, like snow. 이르시되 내 손을 다시 품에 넣으라 하심에 그가 다시 손을 품에 넣었다가 내어보니 그의 손이 본래의 살로 되돌아왔더라. Now put it back into your cloak, he said. So Moses put his hand back into his cloak, and when he took it out, it was restored, like the rest of his flesh. 여호와께서 이르시되 만일 그들이 너를 믿지 아니하며 그 처음 표적의 표징을 받지 아니하여도 나중 표적의 표징은 믿으리라. Then the Lord said, If they do not believe you or pay attention to the first miraculous sign, they may believe the second. 그들이 이 두 이적을 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하거든 너는 나일 강물을 조금 떠다가 땅에 부으라. 내가 떠온 나일 강물이 땅에서 피가 되리라. But if they do not believe these two signs or listen to you, take some water from the Nile and pour it on the dry ground. The water you take from the river will become blood on the ground. 모세가 여호와께 아뢰되 오 주여 나는 본래 말을 잘하지 못하는 자니이다. 주께서 주의 종에게 명령하신 후에도 역시 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자니이다. Moses said to the Lord, O Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. 여호와께서 그에게 이르시되 누가 사람의 입을 지었느냐? 누가 말 못하는 자나 못 듣는 자나 눈 밝은 자나 맹인이 되게 하였느냐? 나 여호와가 아니냐? The Lord said to him, Who gave man his mouth? Who makes him deaf or mute? Who gives him sight or makes him blind? Is it not I, the Lord? 이제 가라. 내가 내 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라. Now go, I will help you speak and will teach you what to say. 모세가 이르되 오 주여 보낼 만한 자를 보내소서. But Moses said, O Lord, please send someone else to do it. 여호와께서 모세를 향하여 노하여 이르시되 레위 사람 내 형 아론이 있지 아니하냐? 그가 말 잘하는 것을 내가 아노라. 그가 너를 만나러 나오나니 그가 너를 볼 때에 그의 마음에 기쁨이 있을 것이라. Then the Lord's anger burned against Moses and he said, What about your brother, Aaron the Levite? I know he can speak well. He is already on his way to meet you, and his heart will be glad when he sees you. 너는 그에게 말하고 그의 입에 할 말을 주라. 내가 내 입과 그의 입에 함께 있어서 너희들이 행할 일을 가르치리라. You shall speak to him and put words in his mouth. I will help both of you speak and will teach you what to do. 그가 너를 대신하여 백성에게 말할 것이니 그는 내 입을 대신할 것이요 너는 그에게 하나님같이 되리라. He will speak to the people for you, and it will be as if he were your mouth and as if you were God to him. 너는 이 지팡이를 손에 잡고 이것으로 이적을 행할지니라. But take this staff in your hand so you can perform miraculous signs with it. 모세가 그의 장인 이드로에게로 돌아가서 그에게 이르되 내가 애굽에 있는 내 형제들에게로 돌아가서 그들이 아직 살아 있는지 알아보려 하오니
나로 가게 하소서. 이드로가 모세에게 평안히 가라 하니라. Then Moses went back to Jethro his father-in-law and said to him, Let me go back to my own people in Egypt to see if any of them are still alive. Jethro said, Go, and I wish you well. 여호와께서 미디안에서 모세에게 이르시되 애굽으로 돌아가라. 내 목숨을 노리던 자가 다 죽었느니라. Now the Lord had said to Moses in Midian, Go back to Egypt, for all the men who wanted to kill you are dead. 모세가 그의 아내와 아들들을 나귀에 태우고 애굽으로 돌아가는데 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라. So Moses took his wife and sons, put them on a donkey and started back to Egypt. And he took the staff of God in his hand. 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 애굽으로 돌아가거든 내가 내 손에 준 이적을 바로 앞에서 다 행하라. 그러나 내가 그의 마음을 완악하게 한즉 그가 백성을 보내주지 아니하리니. The Lord said to Moses, When you return to Egypt, see that you perform before Pharaoh all the wonders I have given you the power to do. But I will harden his heart so that he will not let the people go. 너는 바로에게 이르기를 여호와의 말씀에 이스라엘은 내 아들 내 장자라. Then say to Pharaoh, This is what the Lord says, Israel is my firstborn son. 내가 내게 이르기를 내 아들을 보내주어 나를 섬기게 하라 하여도 내가 보내주기를 거절하니 내가 내 아들 내 장자를 죽이리라 하셨다 하라 하시니라. And I told you, Let my son go, so he may worship me. But you refused to let him go, so I will kill your firstborn son. 모세가 길을 가다가 숙소에 있을 때에 여호와께서 그를 만나사 그를 죽이려 하신지라. At a lodging place on the way, the Lord met Moses and was about to kill him. 십보라가 돌칼을 가져다가 그의 아들의 포피를 베어 그의 발에 갖다 대며 이르되 당신은 참으로 내게 피난 편이로다 하니. But Zipporah took a flint knife, cut off her son's foreskin and touched Moses' feet with it. Surely you are a bridegroom of blood to me, she said. 여호와께서 그를 놓아주시니라. 그때에 십보라가 피난 편이라 함은 할례 때문이었더라. So the Lord let him alone. At that time she said, Bridegroom of blood, referring to circumcision. 여호와께서 아론에게 이르시되 광야에 가서 모세를 맞으라 하심에 그가 가서 하나님의 산에서 모세를 만나 그에게 입맞추니. The Lord said to Aaron, Go into the desert to meet Moses. So he met Moses at the mountain of God and kissed him. 모세가 여호와께서 자기에게 분부하여 보내신 모든 말씀과 여호와께서 자기에게 명령하신 모든 이적을 아론에게 알리니라. Then Moses told Aaron everything the Lord had sent him to say, and also about all the miraculous signs he had commanded him to perform. 모세와 아론이 가서 이스라엘 자손의 모든 장로를 모으고 Moses and Aaron brought together all the elders of the Israelites. 아론이 여호와께서 모세에게 이르신 모든 말씀을 전하고 그 백성 앞에서 이적을 행하니. And Aaron told them everything the Lord had said to Moses. He also performed the signs before the people. 백성이 믿으며 여호와께서 이스라엘 자손을 찾으시고 그들의 고난을 살피셨다 함을 듣고 머리 숙여 경배하였더라. And they believed. And when they heard that the Lord was concerned about them and had seen their misery, they bowed down and worshipped. 잘 오셨습니다. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 오늘 말씀의 제목이요. 당신은 능력의 지팡이를 소유하고 있습니까? 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 이 능력의 지팡이. 예전에 우리 그 기도 할 때 월드컵 경기장 가서 제 번호가 23,915번인데 몇만 명이 많이 8만 명이 모였었죠. 그때 제가 2만 번째 이제 딱 해서 받았는데 이 모세의 지팡이를 통해서 벌써 이미 들어가기 전에 이미지 메이킹을 한 거예요. 이미 능력을 받고 이미 설교나 어떤 메시지를 다 이미 이 지팡이 하나로 끝난 거예요. 그래서 이 오늘 마침 또 말씀의 제목이 당신은 능력의 지팡이를 소유하고 있습니까잖아요. 그래서 모세가 오늘 그 하나님께 부르심을 받고 그 능력의 지팡이가 되는 그 지팡이를 통해서 하나님께서 안 나오나요? 네. 사용하시는 안 들리시나요? 들리세요? 네. 그 마이크 때문에 또 끊어졌네.
이 모세가 오늘 말씀 보면요. 하나님께서 모세를 왜 부르셨습니까? 일단은 나이가 많아요. 그리고 이 부르시기 그 과정을 보면 참 하나님은 대단하시다. 어떻게 참 모세 같은 나이도 들고 이미 한번 도망 나왔는데, 그렇죠. 도망 나왔잖아요. 그리고 제가 그 며칠 전에 시흥에 이제 조카를 이제 보고 왔는데 22인가 그런데 우리 교회에 그때 한 6주년 때 왔었어요. 그 그때는 초등학교 때였는데 벌써 이제 청년이 돼서 군대 갈 준비하고 있는데 한 10년 만에, 한 9년 만에 본 것 같아요. 봤는데 아이가 이제 숙기가 없고 내성적이고 이제 이렇고 저렇고 얘기를 하면서 아유, 참 하나님께 나오면은 하나님이 능력을 주실 텐데 어떤 것도 고쳐주시고 또 길도 열어주시고 참 그 마음이 들더라고요. 그래서 하나님께서 그곳에 또 오랜만에 가게 만드셔서 또 그렇게 얘기도 하고 교회 나오라고 나와서 하나님 만나면 예수님 영접하면 그 모든 길은 다 열린다. 그래서 오늘 모세도 그렇단 말이죠. 하나님이 부르셨는데 40살에 애굽에서 그 바로 궁에 그 모든 학문을 익혔던 그 모세가 원래는 처음에 태어나자마자 죽임을 당할 뻔했잖아요. 그렇죠. 그 죽임을 당할 뻔했어요. 근데 하나님의 은혜로 건짐을 받아서 그 바로의 그 딸 공주가 딱 건져냄으로써 그 이름까지도 모세라고 져줬어요. 그 모세의 뜻이 건짐을 받다잖아요. 물에서. 그래서 그 40년을 다 호화롭게 또 지식도 배우고 문물 아주 애굽 그 땅에서 왕자로서 참 편안한 삶을 살고 있었는데 그래서 오늘날 보니까 자기 민족하고 애굽인하고 싸우는 거예요. 다투는 거예요. 그래서 어떻게 하다 보니까 그 애굽인을 죽이게 됐어요. 그 다음에 또 보니까 또 이스라엘 민족끼리 자기 민족끼리 싸우는 거예요. 그래서 또 한마디 했더니 그 같은 민족이 뭐라고 하느냐면 그 중에 한 명이 왜 애굽인 죽인 것처럼 나도 죽이려고 이러는 거예요. 누가 너를 재판관으로 우리들 가운데 누가 너를 재판관으로 세웠느냐 이 말을 합니다. 요거 기억하셔야 돼요. 누가 너를 재판관으로 우리들의 재판관으로 세웠냐 하고 그렇게 말할 때 모세가 자기가 그 죽인 것을 이 살인한 것을 알고 이 사람이 막 떠들고 그러니까 무서워서 도망을 갔습니다. 애굽에서 미디안 땅으로 광야로 도망을 갔어요. 몇 살이에요? 40살이에요. 근데 거기서 이제 십보라 그 이드로 장인의 그 딸을 만나서 결혼하고 40년을 또 거기서 이 양을 목양을 한 것이죠. 양을 치고. 그럼 몇 살이에요? 지금 기본이 80이죠. 80에 지금 하나님께서 모세를 부르셨어요. 그러니 하나님께서 내가 너를 보낼 건데 자, 모세는 아니 저들이 나를 믿겠습니까? 내가 말을 하면 하나님이 나한테 나타나셔서 이렇고 저렇고 했다고 말을 하면 저들이 믿겠냐고요. 그리고 저는 도망 나왔잖아요. 40살에 도망 나온 사람이에요. 쫓겨나왔어요. 저들이 누가 너를 재판관으로 세웠냐 했을 때 도망 나왔습니다. 이해되시죠? 그러니 그곳으로 40에 젊었을 때도 도망 나왔는데 지금 80에 지금 다시 그 애굽으로 가라고 하시니 얼마나 모세는 황당하겠어요. 아유 힘들죠. 계속 거절합니다. 그래서 하나님께서 무엇을 말씀하셨느냐? 자, 내 손에 오늘 말씀이 있죠. 내 손에 무엇이 있느냐라고 질문을 하십니다. 뭐가 있어요? 지팡이가 있는 거예요. 이 지팡이도 하나님이 주신 게 아니에요. 자기 갖고 있는 거예요. 이 양을 치려면은. 그러니까 의지하는 것이죠. 어떤 막대기를. 지팡이가 있는데요. 그런 거예요. 그러니까 지팡이를 하나님께서 어떻게 하셨느냐? 던져라 그러는 거예요. 던졌어요. 뭐가 됐어요? 뱀이 됐어요. 한번 던져볼까요? 진짜 될까봐 무서워서 못 던지겠어요. 여러분 더 놀랄 거 아니에요. 만약에 진짜 던졌는데 뱀이 된다면 얼마나 놀라겠어요. 아마 그냥 쥐를 봐도 도망가는데 뱀을 보면은 뭐 그냥 눈이 휘둥그레지겠죠. 그러니까 여러분 생각을 해요. 뱀이 됐다니까. 그러니까 모세가 화들짝 놀라가지고 피했다고 되잖아요. 그러면서 하나님께서는 꼬리를 잡아라 그럽니다. 꼬리를. 뱀의 꼬리를 잡아라. 그랬더니 바로 뭐가 됐어요? 지팡이가 된 거예요. 자, 지금 해도
참 믿기지가 않는 사건이죠. 이런 지팡이, 말도 할 수 없고 볼 수도 없고 걸을 수도 없고 아무런 능력도 없는 지팡이 막대기예요. 근데 하나님께서 왜 이 이적을 보이셨을까요? 이런 지팡이도 눈도 귀도 말도 걸을 수도 없는 이 지팡이도 하나님께서 쓰시면 쓰신다는 거예요. 그러니 너는 이 지팡이보다 못하냐? 아니죠. 그러니 너는 나를 믿고 행해라. 그리고 이 이적을 보이는 이유는 저들이 하나님이 함께 하심을 알게 하기 위해서, 이스라엘 민족들이 믿게 하기 위해서 너에게 이 이적을 나타낼 것이다 라고 말씀하신 거예요. 이것만 말씀하신 것이 아니라 또 믿지 않는다면 어떤 말씀을 하시느냐? 뭐예요? 이번에는 손을 품에다가 넣어보랍니다. 넣었다가 빼니까 뭐예요? 나병이 걸린 거예요. 살이 완전히 문드러진 것이죠. 다시 넣었다가 빼니까 어떻게 됐어요? 원래 살로 돌아왔다는 것이죠. 자, 이 두 가지의 이적을 보이고도 저들이 믿지 않으면 마지막으로 이제 세 번째 뭐냐? 나일강에서 물 좀 떠오라는 거예요. 물 떠올 때는 물이 깨끗하겠죠? 맞습니까? 땅에 물 떠왔을 거 아니에요. 근데 그 나일강 물을 땅에다 쏟으라고 말씀하십니다. 자, 쏟을 때 깜짝 놀랐어요. 저는 오늘 이 말씀을 읽을 때요, 땅에 쏟으니 피가 되니라고 그러잖아요. 마지막 계시록에서 대접 심판이 있거든요. 그 대접을 부을 때 땅의 심판이 아시죠? 7가지 그 대접 심판이 있잖아요. 그게 떠오르는데요. 무섭더라고요. 자, 지금 이것을 보고 여러분 보세요. 모세가 이런 기적을, 하나님이, 이렇게 하시네? 그럼 하고 가야겠죠? 가야 될 거 아니에요. 근데 뭐라고 하냐면요. 주님, 보낼 자를 보내세요. 저는 말도 입이 뻣뻣하다는 건 뭐예요? 입이 잘 안 움직인다는 거예요. 혀가 둔한 자예요. 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자예요. 그러니까 하나님께서 바로 말씀하시죠. 누가 입을 지었느냐? 그렇죠. 누가 입을 지었느냐? 이런 지팡이도 마른 막대기도 하나님께서 쓰시는데 너 입을 누가 만들었느냐? 하나님께서 너 입과 함께 할 거라고 얘기하는 거예요. 이 정도까지 얘기하면은 알겠습니다 해야 될 텐데, 주님 보낼 자를 보내주세요 그러는 거예요. 하나님이 열이 받으셔야 안 받으셔요? 답이 없어요. 그러니까 우리도 그렇잖아요. 뭐 말을 하면 듣질 않아요. 믿질 않아요. 또 뭔가 보여지면은 보고도 신기하네 하면서도 나중 되면 싹 잊어버려요. 언제 하나님의 능력이 나타났는지, 언제 하나님의 기적이 나타났는지, 언제 말씀의 능력으로 임하셨는지 까마득하게 잊어버리는 거예요. 눈앞에 보여줘도. 그러니까 지금 모세를 보면은 여러분 앞에서 이런 모습을 보여주셨다고 생각해 보세요. 아마 지금처럼 신앙생활 안 할 거예요. 그렇죠. 아주 열심히 할 거예요. 하나님 나라를 바라보면서 아주 소망을 갖고, 이 땅에 소망을 갖지 않고 아주 열심히 하나님 일을 할 거예요. 맞습니까? 맞잖아요. 누구도 부인할 수가 없어요. 말씀을 통해서 우리에게 가르쳐 주시는 거예요. 그러니까 모세도 이 정도까지 보여주는데도 주님 다른 사람 보내세요. 보낼 자를 보내세요. 막 이렇게 땡깡을 부리니까 하나님께서 진노하시잖아요. 야! 네 형 아론 있잖아. 레위 자손 아론 있잖아. 네 형 아론. 네 아론은 말을 잘하잖니. 너는 그에게 말을 전해라. 너는 그에게 말을 전해. 그럼 그가 백성들에게 말할 거야. 이해되시나요? 그러니까 아무리 피하려고 해도 우리는 피할 수가 없다는 것을 좀 볼 수 있어야 되는 거예요. 우리는 항상 내 환경, 처지, 여건 그것 때문에 못해요, 안 돼요 이런단 말이에요. 항상 부정적으로. 하나님 말씀하시는데도 못 들은 척하고 보여주는데도 못해요, 다른 사람 보내세요. 뭔 말인지 이해되시나요? 우리들의 믿음이 그럴 수 있다는 거예요. 하나님 말씀하면 듣질 않아요, 믿질 않아요, 따르질 않아요. 정말 지팡이가 눈앞에서 뱀으로 변하는 걸 보여줘야 정신이 화들짝 들죠. 어찌됐든 하나님께서는 모세에게 그 지팡이를 통해서 믿음을 갖게 하고 능력을 주신 거예요. 그러니 우리는 어떻게 해요? 이런 지팡이를 통해서 모세를 쓰신 하나님이신데 우리는 이 지팡이보다 못하지 않잖아요. 맞습니까? 그러니 고린도후서 4장에 보면요. 6절에서 10절에 보면
말씀을 뭐라고 한번 보실까요? 한번 말씀을 찾아보세요. 고린도후서 4장 6절에서 한번 쭉 7절까지 8절 10절까지 한번 읽겠습니다. 고린도후서 4장 6절에서 10절까지 찾으셨어요? 네. 시작. 어두운 데에 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 아멘. 먼저 여기까지 보시면요, 이 보배를 질그릇에 가졌다고 그랬어요. 아멘. 질그릇 아무것도 아니죠. 이 지팡이도 아무것도 아니에요. 우리 몸도 아무것도 아닌 질그릇과 같은 연약한 깨질 그런 죽을 몸인데 여기에 보배를 담는다는 것이죠. 그 보배가 뭐예요? 능력이죠. 바로 예수 그리스도. 말씀, 성령님께서 이 질그릇 같은 나를 어떻게 해요? 강하고 담대하게 하시고 능력으로 쓰신다는 거예요. 모세 지팡이를 통해서 의지하고 하나님께서 행하신 것을 봤듯이 이 지팡이보다 못한 게 아니란 말이죠. 우리에게는 어떻게 해요? 이 질그릇 같은 몸에 성령님을 부어주셔서 예수님을 믿게 하시고 예수님의 이름으로 선포할 때마다 사단 마귀가 벌벌 떨며 떠나가고 더러운 귀신이 쫓겨나가고 하나님의 능력이 임한다는 거예요. 그러니 우리는 모세 지팡이가 없어도 이미 주님께서 우리에게 소유케 해주셨죠. 말씀을 소유케 해주시고 예수는 나의 힘이요. 이미 예수 그리스도의 이름으로 전능하신 하나님의 그 능력으로 역사하시기로 이미 약속하셨고 천국을 우리에게 약속하셨다는 거예요. 그러니 보세요. 다시 보세요. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 누구에게? 하나님께 있다는 거예요. 우리가 내 능력이 아니라 내 말이 아니라 내 능력이 아니라 하나님께 있다는 것이죠. 맞죠? 이 지팡이가 잘난 게 아니에요. 하나님이 역사하신 거예요. 모세가 잘난 게 아니에요. 하나님이 그와 함께 하시는 거예요. 그러니 이 질그릇 같은 곳에 우리 이 몸에 보배로우신 하나님의 그 능력이 임하면 못할 것이 없다는 것이죠. 그러니 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 할렐루야. 그러니 목자나 능력 직분자나 누구 할 것 없이요. 우리가 착각하면 안 돼요. 내가 잘나서 내가 능력을 하는 게 아니에요. 그 모든 큰 능력은 하나님의 것이라는 거예요. 우리는 서로 그것을 알고 하나님을 경외하고 예수 그리스도 이름으로 능력으로 살아가는 거예요. 목자나 성도나 누구 할 것 없이 자랑할 것이 없습니다. 오직 우리는 예수 그리스도만 자랑하고 그 십자가만 바라보고 하나님 말씀에 경청하는 것이 바로 살 길이라는 거예요. 그래서 8절에 보세요. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당할지라도 어떻게 해요? 쌓이지 아니한다. 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않는다. 박해를 받아도 버림받지 아니한다. 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니한다. 마지막으로 10절에 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 할렐루야. 지금 여러분 답을 아셨죠? 능력의 지팡이를 여러분 소유하고 있습니까? 아멘. 예수 그리스도의 이름으로 이미 하나님께서 우리에게 능력을 주셨어요. 그러니까 모세처럼 보고 보여주시고 능력으로 역사하실 때 그 말씀에 어떻게 해요? 순종하고 따라가야 되는 거예요. 할렐루야. 그러면서요 모세가요 80인데 아론은 더 많아요 안 많아요? 형이니까 더 많을 거 아니에요. 그러면서 야 세월이 40년 아버지 또 이드로 장인한테 얘기하죠. 여호와께서 이제 애굽으로 가라 그러니까 그 이드로 장인에게 말을 합니다. 내 형제들이 이스라엘에 지금 있는데 저기 애굽에 있는데 이스라엘 민족들이 살아있나 한번 확인하러 가겠습니다. 그렇게 얘기합니다. 살아있나. 그만큼 소식이 있었다는 거예요? 없었다는 거예요? 연락이 없었다는 거예요. 도망자니까. 도망자 신세에서. 그래서 자기 형 아론은 더 많겠죠 나이가. 그러면서 이제
애굽으로 아들들하고 이제 마누라하고 이제 가는 거예요. 나귀에다 싣고 가면서 그 숙소에서 한번 들렸는데 참 희한한 일이 있죠. 할례를 받지 않은 그 상황을 대해서 하나님께서 모세를 이제 죽이려고 했던 그 일이 기록돼 있어요. 그럴 때 그 시보라 그 아내가 돌칼로 즉시 자기 아들 그 표피를 베어서 그 발 앞에 두면서 내 피난 편입니다 하면서 이렇게 얘기를 하니까 그 자리에서 하나님께서 놓아주셨다는 말씀이 기록되어 있죠. 할례에 대해서 얘기를 하는 거예요. 지금 모세를 통해서 하나님께서 역사하시려고 좀 준비하는 과정을 우리는 지금 잘 따라가야 되는 거예요. 아멘. 분명히 모세는요, 못한다, 안 된다, 나는 말도 못하고 입 뻣뻣하고 혀가 둔하고 나는 어리숙하고 나는 안 돼요. 난 도망자인데요. 살인자인데요. 저들이 나를 믿겠습니까? 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그 지팡이를 통해서 바로 앞에 가서 다 행하라. 내가 너의 입과 또 아론의 입과 함께함으로써 내가 말하라고 한 걸 다 행하라. 이스라엘 민족들을 내게 보내서 나를 섬기도록 하라 하고 그렇게 말씀을 전하라는 것입니다. 아멘. 그런데 만약에 보내지 않는다면 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면요. 그 애굽인들의 장자를 쳐서 죽이겠다는 거예요. 첫째, 장자를 쳐서 죽이겠다. 아멘. 그러니까 이 뭐예요 지금? 내 백성을 장자라고 표현했잖아요. 이스라엘 민족들을 내 아들, 내 장자로 표현해서 내 장자가 나를 섬기도록 빨리 광야로 보내라. 그렇게 명령을 시키셨다는 것입니다. 그러나 그들 바로 왕의 마음을 완악하게 해서 듣지 않게 함으로써 10가지 재앙이 임하게 되죠. 여러분 다 알고 계시죠? 그러면서 결국은 그 죽음에서 벗어나려면 유월절, 즉 어린 양의 유월절 그 보혈로 피를 발라서 문과 문인방에 발라서 죽음이 어떻게 해요? 넘어가도록 패스오버 유월절이죠. 나 대신 죽은 그 피 이해되시나요? 그러니 우리는 예수 그리스도가 나 대신 십자가에서 피를 흘리셨음을 나의 죽음이 넘어갔음을 믿으시길 바랍니다. 그러니 우리는 이 땅에서 죽어도 죽는 게 아니에요. 우리가 이 땅에서 죽는다고 해서 끝나는 게 아니에요. 반드시 죽은 이후에는 천국과 지옥으로 가는 길이 두 길이 딱 있습니다. 반드시 우리는 천국길로 가야 되는 거예요. 그 천국길로 가려면 그 말씀대로 우리가 믿음으로 자꾸 이거 잡고 있으니까 아주 힘이 생기네. 아주 뭔지 모르게 아주 힘이 막 생기네요. 그냥 하나님 그 지팡이를 잡고서 그냥 능력의 말씀을 선포하라고 하죠. 그냥 던질까요? 던져서 진짜 뱀 되면 어떡해. 그래서 어쨌든 여러분 믿음으로 그 십자가를 이 지팡이 잡는 것처럼 주님의 그 십자가를 지고 우리가 따라가야 되는 거예요. 다른 거 없습니다. 내가 주님의 십자가를 지고 따라가느냐 아니면 세상 물질과 명예와 권력을 짓고 따라가느냐 벌써 거기서 두 길로 나눠진다는 거예요. 우리는 반드시 주님의 십자가를 바라보고 예수님 말씀을 경청하고 그 말씀대로 따라가야 된다는 것입니다. 그렇지 않으면요 죽음이에요. 멸망이에요. 망하는 거예요. 오늘 고린도후서 4장 말씀을 읽은 것처럼요. 분명히 하나님께서는 우리가 어떠한 상황에 빠질지라도 절대로 망하지 않는다는 거예요. 왜? 우리 질그릇 같은 몸에 보배로우신 예수 그리스도와 함께 계시고 또 그 예수님께서 살아계심으로써 내가 죽고 예수님께서 살아계심으로 우리는 영원히 죽지 않는 거예요. 왜? 영원한 그 나라를 우리에게 하나님께서 기업으로 주시기로 유업으로 주시기로 약속하셨다는 것입니다. 할렐루야. 그래서 보면요. 모세를 또 설득하시기 위해서 참 하나님은 그래도 참 말을 좀 이렇게 하려고 하셔요. 무슨 말이냐? 애굽에 너 죽이려던 자 다 죽었다 이렇게 얘기합니다. 이해되시나요? 너 좀 무서워서 두려워서 떠는 이유가 그거잖아. 너 잡아 죽이려고 하는 사람들 때문에 무서워하잖아. 야 걱정하지 마. 지금 40년 세월 동안에 그 안에 있는 너를 목숨을 노리던 자가 다 죽었느니라. 그 말씀을 왜 하셨겠어요? 두려워하지 말라는 거예요. 근데 이 말씀을 또 보니까요. 예수님이 생각나는 거예요. 예수님이 베들레헴에서 나셨을 때 헤롯 왕이 마태복음 2장에 보면요. 19절에서 20절에 보면 예수님을 죽이려고 그러죠. 아기 예수를 찾아서 죽이려고 그래요. 그렇죠. 근데 하나님께서 요셉에게 현명하서 그 천사가 애굽으로 피신하라고 그럽니다. 맞습니까? 부랴부랴 애굽으로 가라 그래 피신시켰어요.
헤롯이 지금 2살 아래 다 죽이려고 그런다. 동방 박사들 다 지금 너희들 갈 대로 가지 말고 헤롯에게 가지 말고 빨리 가라. 그리고 바로 지체 없이 요셉에게도 애굽으로 아기 예수를 데리고 빨리 피신하라 그럽니다. 그러면서 다시 애굽에서 이스라엘 갈 때 뭐라고 하십니까? 거기 있던 자가 네 목숨을 노리던 자가 다 죽었느니라 그럽니다. 저는 오늘 말씀 보는데요. 이 예수 그리스도의 그 나심과 또 그 고난과 이 행하신 모든 것이 오늘 말씀 이 출애굽기 4장에 보면은 모세를 그 끌고 가시는 모습을 보면서 야, 하나님께서는 이미 다 어떻게 보면 또 보는 것 같은 어떤 뭐 데자뷰 같이 느껴지더라고요. 그러니까 하나님은 그냥 아무 이유 없이 한 것이 아니라 다 말씀이 보면은 역사가 보면은 다 일맥상통한다는 거예요. 아멘. 그러니까 다른 게 없어요. 하나님은 다른 말씀을 하신 적이 없어요. 구약부터 신약까지 알파와 오메가 처음과 시작과 마지막 모든 것이 다 예수 그리스도로 끝나는 거예요. 만세전에 태초부터 계신 그 말씀이신 예수 그리스도가 이 땅에 성육신하여 오신 거예요. 할렐루야. 그러니 우리는 어떻게 해요? 정말 감사하죠. 예수님을 이 땅에 보내주셔서 예수님께서 대신 그 십자가를 통해서 우리가 바라보게 해주시고 또 그 복음을 듣고 믿음으로 마음으로 믿어 입으로 시인하여 내가 주여 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 주의 이름을 부를 수 있도록 인도해 주심에 감사를 드릴 수 있다는 것. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 내가 주의 이름을 부르려면 내가 들어야 되죠. 전하는 사람이 있어야 되죠. 전하는 자가 있어야 내가 듣게 되고 들어야 내가 믿게 되고 내가 마음으로 믿어야 입으로 주여 하고 입으로 시인할 수가 있는 거예요. 그러니 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 그러니 우리가 복음을 증거하고 믿지 않는 자들에게 전파함으로써 왜? 하나님께서 보내시니까. 보내시는 자가 없이 어떻게 전하는 자가 있을 것이고 전하는 자가 없이 어떻게 들을 수가 있고 듣지 않는 자를 어떻게 마음으로 믿을 수 있고 믿지 않는 자를 어떻게 입으로 말할 수가 있냐는 거예요. 입으로 부르짖을 수가 있냐는 거예요. 그러니 여러분이 주여 주여 부른다는 것은 복이라는 것이죠. 아멘. 정말 내가 예수 그리스도 이름을 부름으로써 이 지팡이처럼 하나님께서 이 질그릇 같은 나를 이 썩어 없어질 죽을 몸을 하나님께서 다시 부활하여 천국으로 인도해 줄 수 있도록 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨으니 얼마나 감사합니까? 부활하신 주님께서 직접 우리에게 하나님 나라에 대해서 다 설명해 주시고 우리의 천국의 처소를 준비하러 가신다고 말씀까지 해주시고 또 오실 그날까지 기다리고 준비하라고 이 생명의 말씀을 우리에게 주신 거예요. 아멘. 결국은 오늘 말씀은요. 모세가 누구를? 하나님의 백성을 애굽에서 건지셨다는 것입니다. 모세를 물에서 건지셨듯이 하나님의 사랑하는 백성들을 자녀들을 그 애굽에서 건지셨다는 거예요. 누굴 통해서? 모세를 통해서 출애굽시켰다는 거예요. 할렐루야. 그러니 지금도 많은 사람들이 목회자를 하나님이 세우시고 예수 그리스도 안에서 그 말씀을 전하는 자들 통해서 많은 백성들을 건져내고 계신 거예요. 아멘. 그 방주에 태우는 것이죠. 예수 그리스도 이름을 듣게 하시고 전하게 하시고 듣게 하시고 믿게 하시고 입으로 부르짖게 하셔서 하나님 나라를 채우신다는 거예요. 그럼 우리는 아무것도 우리가 자랑할 것이 우리가 한 것이 아무것도 없죠. 아멘. 그런 오늘 말씀의 제목이 무엇이었습니까? 당신은 능력의 지팡이를 소유하고 있으니까. 이해되시나요? 오늘 이 출애굽 4장에서 모세에게 지팡이를 통해서 하나님께서 내 손에 뭐가 있느냐 하면서 그것을 통해서 믿음을 갖게 하고 이적을 베풀어 주셔서 그 끌고 가신 것처럼 우리는 이미 이 지팡이보다 못한 것이 아니라는 거예요. 여러분의 눈과 귀와 입을 지으신 여호와 하나님, 할렐루야. 그리고 여러분을 부르셨어요. 세상에서 부르셔서 예수 그리스도를 믿게 하시고 그 생명의 말씀을 듣게 하시고 하나님의 역사의 말씀을 듣게 하셔서 우리가 끝까지 어떻게 해요? 낙심하거나 절망하거나 거꾸림을 당하거나 어떤 상황에서도 망하지 않는 우리들이라는 거예요. 어떤 이 나라에서도 보세요. 지금 나라를 보세요. 알지 못하면은 무지하면은 망하는 거예요. 아멘. 알아야 우리가 알 수 있는 것처럼 보세요, 여러분. 이 땅에서도 알지 못하는 사건이나 어떤 그런 걸로 인해서 나라가 망하는 수가 있는데 그 세력들, 그렇죠. 중국, 북한, 러시아 이런 악한 세력들이 얼마나 우리나라에 침투했냐는 거예요.
그런데 그 모습을 보면서 하나님을 알지 못하고 예수님을 모르는 사람들이 얼마나 불쌍히 긍휼히 여겨집니까? 알지를 못해요. 알지 못하면 망하는 건데, 세상도 그런데 더 영적으로 우리가 죽어서 어디 가는지를 모른다는 것이죠. 이미 예수님께서 우리 죄를 사해 주셨는데, 십자가에서 피를 흘리심으로써 우리 죄를 사해 주셨는데, 사단 마귀에게서 해방시켜 주셨는데 그것을 모른다는 거예요. 그래서 우리가 이미 승리하신 예수 그리스도를 전하는 것입니다. 아멘. 물론 세상의 나라별로도 그런 것도 있지만은 더 중요한 것은요, 우리가 이 땅에서 사는 게 중요한 게 아니에요. 하나님 나라를 믿음으로 바라볼 수 있고 구원해 주신 예수 그리스도를 메시아로 영접하며 내가 그 나라 소망을 갖고 살아가는 것이 중요하다는 거예요. 제가 또 조카 얘기를 듣다 보니까 이 송도 국제 또 학교에 또 이렇게 다니는데 부모가 등골이 힘들다는 거예요. 힘들다는 것이죠. 근데 목적이 있어야 되는데 그냥 힘들게 쎄 빠지게 일해서 자식들 공부시키는 거, 우리 부모님 옛세대, 우리 부모님 세대는 그렇잖아요. 지금은 그렇지가 않잖아요. 다 알잖아요. 다 소용이 없다는 거, 다 의미가 없어요. 정말로 하나님을 만나서 예수 그리스도 안에서 기뻐하고 행복한 삶을 사는 게 중요한 거예요. 어떤 세상 목적을 위해서 부귀영화를 위해서 쫓아가는 그것은 다 의미가 없다는 거예요. 나중에는. 무엇보다 중요한 것은 예수 그리스도 안에서 믿음 생활하는 거예요. 믿음으로 사는 게 가장 중요합니다. 그렇지 않고는 헛되며 헛되고 헛되도 하고 한 그 솔로몬의 말처럼 정말 들에 튄 백합화보다도 못한 그런 인생이 된다는 거예요. 나중에 후회해봐야 소용이 없습니다. 아멘. 나중에 들어가서 후회해봐야 소용이 없어요. 우리는 그 복음의 소리를 들을 수 있을 때 늘 어떻게 그 말씀에 귀를 기울이고 우리가 믿음을 가져야 될 줄 믿습니다. 우리가 복음을 증거해서 정말 어린아이들 유치원이고 어디고 다 보면은 수백만 원 들여서 그 수업을 듣게 하고 강의를 듣게 하는데 그 돈으로 교회를 보내서 교회 학교를 보내든지 생명의 말씀을 듣게 하세요. 정말로 답답해요. 보면은 엉뚱한데 수많은 돈을 허비하고 있어요. 오히려 생명의 무료로 또 영원한 천국도 가르쳐주고 말씀도 주고 영육간의 강건함으로 주고 정말 하나님께서 만져주시고 위로해주시고 치유해주시고 능력을 해주시는 그 말씀, 그 지혜의 말씀은 아무 가치 없이 느끼고 세상 것에 그냥 아주 그냥 갖다 바쳐요. 등골 휘게. 정말로 어디에다 바쳐야 되는지, 어디에 내가 하나님께 어디에다 내가 관심을 가져야 되는지를, 자녀에게 무엇을 유산으로 줘야 되는지를 분명히 우리는 알아야 됩니다. 아멘. 믿지 않는 부모들은 어쩔 수가 없지만 특히 믿는 부모들이 신앙을 갖고 있는 사람들이 자녀를 위해서 헛된 데 그렇게 하는 것을 보면 참 안타까워요. 정말 안타까워요. 하나님이 능력이 없으십니까? 이 지팡이도 능력을 오늘 행하신 걸 보셨죠? 하나님이 못 고칠 병이 있으십니까? 없지요. 지혜를 못 주시겠습니까? 입이 둔하고 혀가 둔해도 하나님께서 하시면 하시는 거예요. 아멘. 누구를 붙잡아야 되는지 여러분 분명히 아셔야 됩니다. 누구를 붙잡아야 그 인생길이 참 만사 형통의 길로 가는지를 반드시 아셔야 돼요. 나중에 가서 후회해봐야 소용이 없습니다. 이제 지팡이 내려놓을게요. 너무 길어질 것 같아요. 그래서 오늘 말씀을 정리해 보면요. 하나님, 제가 말씀을 보니까 모세에게 그 지팡이, 손에 들고 있는 지팡이에게도 말도 할 수 없고 눈도 없고 귀도 없고 입도 없고 걸어갈 수도 없는 저 지팡이를 하나님께서는 쓰시는데, 하물며 그 모세를 또 쓰셨는데 우리는 예수 그리스도를 보내주셨고 능력의 십자가를 받았고 내가 천국 소망을 갖고 사는데 예수님의 이름으로 능치 못할 일이 없는데 예수 이름을 믿음으로 내가 선포할 때 하나님께서 역사하신다고 분명히 말씀하셨잖아요. 우리는 그 지팡이보다 못합니까? 아니죠. 우리는 능력의 지팡이를 소유하고 있는 줄 믿습니다. 말씀, 이 질그릇 같은 내 몸에 보배로우신 예수 그리스도를 믿음으로 그 말씀이 늘 내 마음속에 그 말씀을 심고 그 말씀으로 내가 능력으로 이 땅에서 살아갈 수 있도록 하나님께서 우리를 이끌어 주신다는 거예요. 그러니 여러분, 세상에서 어떤 환경에 처할지라도 낙심하거나 절망하거나 하지 마시고 오늘 고린도후서 4장에서 읽은 것처럼 그 말씀도 기억하셔서 오직 내 안에 예수 그리스도를 모셔드리고
하나님을 경배하는 삶이 대단한 사람이라는 거예요. 지혜로운 사람이라는 거예요. 우리가 어떤 것을 경험했을 때 아는 사람들이 또는 노하우, 경륜이라고 그러잖아요. 그런 사람들이 봤을 때 저 사람이 뭔가를 했을 때 어떤 느낌이겠어요? 뻔히 갈 길이 보이죠. 미리 경험하고 노하우가 있고 아는 사람들은 그걸 또 하라고도 안 하잖아요. 그러면 어떤 사람이 모르는 사람이 그런 일을 할 때는 가르쳐주고 싶어요? 안 가르쳐주고 싶어요? 말이 없어요. 가르쳐주고 싶잖아요. 답답하잖아요. 안 돼. 그거 안 돼. 세상 것도 그런데 여러분 정말 가르쳐주고 싶지 않으세요? 예수 그리스도를 전해야 됩니다. 정말 예수를 전해서 하나님 나라 백성으로서 살아갈 수 있도록, 그리고 하나님께 우리가 또 상급을 또 받을 수 있도록 그렇게 살아야 될 줄 믿습니다. 우리는 능력의 지팡이보다, 모세의 지팡이보다 더 큰 보배를 우리가 갖고 있음을, 소유하고 있음을 믿으시길 바랍니다. 그래서 여러분이 말씀을 할 때마다 그 말씀이 내 말이 아니라 하나님의 말씀이고, 내가 그 하나님 말씀대로 행할 때 그 능력이 성령의 능력으로 나타나는 거예요. 내 어떤 지혜나 지식이 아니라 성령의 능력으로 나타나서 하나님께서 이끄시는 것을 보시길 바랍니다. 할렐루야. 여러분은, 우리 성도님들은 다 아실 거예요. 그동안의 세월이 있잖아요. 뭐가 중요한지 다 아시잖아요. 다 겪었잖아요. 파도나 어떤 그런 거 다 겪어봤잖아요. 하나님이 어떻게 역사하셨어요? 하나님이 역사하지 않았다면 여러분 여기까지 올 수가 없습니다. 저도 마찬가지고 하나님을 우리가 어떤 것을 내가 부인하거나 아니라고 말할 수가 없어요. 우리는 분명히 하나님께서 강력하게 이끄셨기 때문에 우리가 이 자리까지 지금 왔고 하나님께 찬송과 영광을 올려드리는 거예요. 그러니 여러분 조금도 의심하거나 흔들리지 마시고 오늘 말씀을 의지하셔서, 아멘, 절대로 흔들리지 마시고 낙심 절망하지 마시고 오직 기뻐함으로써 내 안에 보배로우신 예수 그리스도를 모셔드리고 모세 지팡이보다 더 큰 능력으로 우리에게 부어주셨음을 믿으시길 바랍니다. 그래서 우리 모두가 다 어떻게 해요? 늘 기뻐하고 감사하고 찬양하면서 천국 소망을 갖고 살아가는 거예요. 우리가 서로 사랑할 수 있고 예수 그리스도 안에서 하나가 되고 형제요 자매요 정말 하나님께서 불러주셨기 때문에 우리가 이렇게 예배를 드리는 것입니다. 저와 여러분이 말씀을 가지고 예수 그리스도 안에서 이렇게 하나님께 예배를 드릴 수 있다는 것이 이게 축복이에요. 지금 이 시간 내가 이 기쁨을 모르고 감사를 모르고 이런 것을 못 느낀다면은 좀 생각을 해보셔야 돼요. 우리가 시간 돼서 나오는 게 아니에요. 정말 하나님께서 이 시간을 위해서 말씀을 주시고 성령님께서 여러분을 만져주시고 위로해 주시고 터치하시는 거예요. 정말 살아 역사하시는 하나님의 그 마음을 여러분 꼭 기억하시고 하나님께 찬송과 영광을 날마다 올리시기를, 그 능력의 지팡이를 소유하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.